میں آپ کو مطلب پروف یہ کر کے دے دوں گا کہ بانڈی پورہ میں اپنی پارٹی کے لیڈر پیچھے سے یہ بول رہے تھے کہ آپ انجینئر صاحب کو ووٹ دیجیے، اور انہوں نے ایک گیم کھیلی اپنی پارٹی نے اور سجاد لون کو انہوں نے ہروا دیا۔ گراؤنڈ زیرو بھارت میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں لون سلیمان۔ 4 جون کو پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی جموں کشمیر میں پارلیمنٹ یا لوک سبھا انتخابات کے نتائج سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے اندر اگر بات کرتے ہیں 5 سیٹوں کی، جموں کی 2 سیٹیں بھاجپا نے اپنے نام کی، اور کشمیر کی 3 سیٹوں میں 2 سیٹیں نیشنل کانفرنس نے اپنے نام کی، اور نارتھ کشمیر کی سیٹ جیلڈ انجینئر رشید نے اپنے نام کی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے 2 سابق وزیر اعلیٰ کو ایک بڑے مارجن سے جو ہے شکست ملی ہے جموں کشمیر کے اندر۔ فی الحال ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے کنسٹیچوئنسی انچارج گریز محمد حمزہ لون صاحب ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے، کیونکہ نارتھ کشمیر سے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر یا پریزیڈنٹ سجاد لون نے بھی الیکشن لڑا تھا، انہیں بھی ایک جو ہے بڑی تعداد یا بڑے مارجن کے ساتھ انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انجینئر رشید نے نارتھ کشمیر سے نیشنل کانفرنس کے سابق وزیر اعلیٰ اور نائب صدر کو جو ہے شکست دی، ان کے ساتھ ساتھ سجاد لون کو بھی اس نے بھاری مارجن سے شکست دی ہے۔ پہلے حمزہ لون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جب ریلیاں کی جاتی تھی، جب ہم نے دیکھا آپ نے جو ریلیاں کی، لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، تب آپ کے ان ریلیوں میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اتنے بڑے مارجن سے شکست کیوں؟ آپ کو جموں کشمیر اپنی پارٹی نے بھی حمایت دی تھی، بانڈی پورہ سے ٹوٹل 6000 ووٹ آپ کو ملے ہیں، یہ کیسے؟ دیکھیے، پہلے میں بہت شکر گزار ہوں پورے پارلیمنٹری جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی سب کا، جنہوں نے ٹائم پہ آ کے نکل کے ووٹ ڈالا، ڈیموکریٹک رائٹ دکھا دیا کہ ہم ہر کسی کا ایک جو ہے ڈیموکریسی پہ ہم بلیو کر رہے ہیں، تو سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہاں دیکھیے، جب میدان میں 2 ٹیمیں ہوتی ہے تو اس میں ایک ٹیم کو ہارنا پڑتا ہے، ایک ٹیم کو جیتنا پڑتا ہے۔ ہار اور جیت دس اے پارٹ اینڈ پارسل آف اے لائف، اس میں ایک کو جیتنا ہے، ایک کو ہارنا ہے۔ ہار جو ہے وہ ہارلی میٹر ہے۔ چلو پہلے میں کنگریٹ انجینئر صاحب کو کر رہا ہوں جنہوں نے ایک بہت بڑی اکثریت سے جیت لیا۔ رہی دوسری بات، آپ بول انجینئر صاحب کا جو ایک ابھی ویو چلی کہ ووٹ کا جو ہے جیل کا بدلہ ووٹ سے، تب ایک وہ ویو چلی تو لوگ ایموشنل ہو کے، چاہے مائیں چاہے بہنیں چاہے بھائی، تو وہ ایموشنل ہو کے ان سبوں نے اس میں ووٹ ڈال دیا۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ، تو جہاں تک آپ بول رہے ہیں کہ اپنی پارٹی نے آپ کو سپورٹ، میں اس ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات بول رہا ہوں کہ اپنی پارٹی نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا، اپنی پارٹی نے صرف بیانوں سے ہمیں سپورٹ کیا اور گراؤنڈ پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ اور انہوں نے سپورٹ کس کو کیا؟ میں آپ کو مطلب پروف یہ کر کے دے دوں گا کہ بانڈی پورہ میں اپنی پارٹی کے لیڈر پیچھے سے یہ بول رہے تھے کہ آپ انجینئر صاحب کو ووٹ دیجیے، اور اسی الیکشن کے دن جب میں گریز میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کچھ ساتھی، میرے کچھ دوست، میرے کچھ عزیز مجھے فون کیا کہ حمزہ بھائی، یہ جو ہے آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں پڑ رہے ہیں، یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، یہ اپنی پارٹی کے جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بول رہے ہیں آپ پریشر کوکر کو ووٹ ڈالو یا انجینئر رشید کو ووٹ ڈالو یا کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالو، اور پیپلز کانفرنس کو نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی۔ یہ صرف کس پہ تھا؟ یہ صرف زبان سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، بعد میں انہوں نے سپورٹ جو کیا وہ انجینئر رشید کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ اپنی پارٹی کو یہ بھی دھچکا ہے کہ اگر سجاد لون کل کو جیتا تو ان کی ساکھ ختم ہو جاتی، اور انہوں نے ایک گیم کھیلی اپنی پارٹی نے اور سجاد لون کو انہوں نے ہروا دیا۔ لیکن جب سجاد لون کا بانڈی پورہ میں کنونشن ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا اپنی پارٹی کے یہاں کے جو نائب صدر بھی ہے یا فارمر ایم ایل اے بانڈی پورہ عثمان مجید صاحب تھے، وہاں پہ ان کے لوگ تھے، وہاں پہ ایک بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا، 10,000 کے قریب لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو اس میں لگ رہا تھا کہ اپنی پارٹی آپ کو سپورٹ دے رہی ہے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی نے بانڈی پورہ سے آپ کو سپورٹ نہیں دیا ہے؟ پارٹی نے سپورٹ دیا ہوتا تو پھر یہ 6000 ووٹ فارمر 2 ایم ایل اے جو بھی یہ ووٹ آیا ہے، یہ پی سی کا اپنا ووٹ ہے، یہ نظام صاحب نے جو بھی یہ کرایا ہے یہ ان کا ووٹ ہے، چاہے دیکھیے۔ اور اس سے بھی ایک امپیکٹ پڑ گیا جب اپنی پارٹی نے یہاں پہ ایک جلسہ کر لیا اور دکھایا لوگوں کو کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن گراؤنڈ میں انہوں نے کیا کہ گراؤنڈ میں ایک ووٹ میں مطلب دعوے کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا ایک ووٹ بھی پیپلز کانفرنس کو نہیں پڑا ہے، اپنی پارٹی نے دھوکہ دے دیا، عثمان مجید صاحب نے دھوکہ دے دیا، اپنی پارٹی کے ورکران نے دھوکہ دے دیا، یہ 6,500 ووٹ جو آ گئے یہ پیپلز کانفرنس کو اپنے ووٹ آ گئے، انہوں نے ایک ووٹ بھی نہیں دے دیا اور انہوں نے غداری کر لی ہمارے ساتھ۔ ان کو پتہ تھی کل کو سجاد لون پارلیمنٹ میں جائے گا،
तो अपनी पार्टी की साख खत्म हो जाएगी। अपनी पार्टी ने एक गेम खेली और पीछे से क्या बोला, पीछे से इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया उन्होंने और उसको वोट एक बड़े मार्जिन के साथ जितवा दिया। मैं ये नहीं बोल, अपनी पार्टी का जितना भी वोट था वो इंजीनियर साहब को गया और इंजीनियर साहब ने एक बड़े मार्जिन से जीता और इन्होंने जो है सजाद लोन को ये आगे देखना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है हमारे साथ एक गेम खेल दी। देखिए हमजा लोन साहब, आप कह रहे हो कि अपनी पार्टी ने बांडीपोरा से हमें सपोर्ट नहीं किया है, इंजीनियर को सपोर्ट किया है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने इंजीनियर को सपोर्ट किया है? क्योंकि देखिए मैं बताऊंगा, इंजीनियर के लड़के ने लास्ट के 10 दिनों में हर जिले में जाकर जो है कैंपेन चलाई अपने बाप की। उन्होंने बोला कि वोट का बदला जेल का बदला वोट से, ये कैंपेन के जरिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अपनी पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन अपनी पार्टी ने पहले ही कहा था ना कि वो पीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पीसी को सपोर्ट किया तो फिर इनकी साख्त कहीं पे नहीं है, फिर इंजीनियर की तो साख्त यहाँ पे है, फिर इनकी साख्त कहाँ पे? उस्मान साहब की साख्त बांडीपोरा में कहीं पे है, दिलावर मीर की साख्त कहीं पे है, गुलाम हसन मीर की साख्त कहीं पे है। इन्होंने एक गेम खेल दिया, उन्होंने वो दिल्ली से मिलके इन्होंने क्या किया, एक गेम खेल के सजाद लोन को जोर से हरवा दिया और ये लगवा दिया। अल्ताफ साहब ने ये किया कि उन्होंने बीजेपी का टेग सजाद लोन को लगवा दिया और सजाद लोन इसलिए हार गए कि हमारे ऊपर जो है बीजेपी का टेग लग गया, जिसकी वजह से लोग नाराज होकर इंजीनियर साहब को उन्होंने वोट दे दिया और इन्होंने हमें नकार दिया इनकी वजह से, अपनी पार्टी की वजह से, जो कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए थे। और सजाद लोन को उन्होंने, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये अपनी पार्टी का सब कुछ ये है कि उन्होंने सजाद लोन को जोर से हरवा दिया। चलिए वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर आप कैसे हारे और क्या वाकई में आपको बांडीपोरा से अपनी पार्टी में दगा किया या नहीं। लेकिन फिलहाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुरेज की बात करते हैं। गुरेज कंस्टिट्यूएंसी से करीबन 2000 वोट पीसी को गए, एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत की थी वो रंग कहीं ना कहीं लाई है। अगर इससे पहले की बात करते हैं 200-250 के वोट करीब आए थे, लेकिन आज 2000 वोट आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरेज के भी 2 फार्मर एमएलए थे और जहां तक हमें जरा ऐसे मालूम होता वहां पर एनसी को वोट ज्यादा पड़े थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा इंजीनियर को भी ठीक ठाक वोट पड़े थे। लेकिन आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है, आपने पीसी को गुरेज कंस्टिट्यूएंसी से 2000 वोट दिलाए। कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने लोगों का, खासकर कंजलवन के लोगों का, बख्तौर के लोगों का या गुरेज के लोगों का, मैं खास चोरवन के लोगों का, अशूरा के लोगों का, तलेल के लोगों का, गुजरान के लोगों का, बरनाई के लोगों का, जिन्होंने अनकंडीशनली सपोर्ट दे दिया, कोई बिना किसी लालच के पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट डाल दिया। ये अचीवमेंट नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला साहब खुद गुरेज में गए और उनको 4000 वोट मिले। मैं अकेला बंदा था जो कोरकबल से लेके मैं कहीं गांव में नहीं पहुंचा, तो रीज़न ये हो गया, अदरवाइज मुझे लगता था कि 3000 वोट हम क्रॉस कर लेंगे। मैं जहां गया लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। लेकिन इतना भी ये बोलूँगा, हम हारे हैं लेकिन हम पीछे नहीं है, आपके वोट की कदर है हमारे पास और इंशाल्लाह हर मसले में, जो भी मसला आपका होगा, आपका भाई, आपका बेटा 24/7 जो है आपके लिए अवेलेबल है। और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे ये इज्जत दे दी, इंशाल्लाह ये इज्जत आपको बरकरार रहेगी, आपके साथ अभी कोई इस्तेसाल नहीं होगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और इंशाल्लाह आप ये भी मुझसे इतना, इससे ज़्यादा जो है प्यार एक्सपेक्ट कर लेना। और हर आपके मुश्किलात में, हर खुशी में, हर गम में मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। रही दूसरी बात कि आप बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, इंजीनियर साहब ने भी वहाँ से, बिल्कुल इंजीनियर साहब को भी कुछ इमोशनल वोट पड़ गए, लेकिन उनका डीपीएपी का जो था बैकअप था, डीपीएपी ने उन्होंने जो है बैकअप कर लिया, उसकी वजह से वो अदरवाइज जो है गुरेज से पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3000 से ज़्यादा वोट जो है मुझे लगता है लगभग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब होती, अगर डीपीएपी वाले ने इनको, क्या बोलते हैं, डीपीएपी की पार्टी ने अगर इनको सपोर्ट नहीं किया होता इंजीनियर साहब को, इंजीनियर साहब मैक्स से मैक्स 2 या 300-400 से वोट ले जाते। लेकिन ये है डीपीएपी वालों उन्होंने जो इनको सपोर्ट किया, उसकी वजह से वो 2200 वोट लेने में कामयाब हो गए। साहब ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कश्मीर के 2 साबिक वजीर आला को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त मिली है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में कश्मीरियों ने नकारा है उनकी सियासत को जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ खेला था? एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही दब्बा है उनके ऊपर, 2 बड़े एक्स-सीएम को हराना। ये तो देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमारा वोट शेयर जो है ना वो बढ़ता है, जो हमारा अपना एक वोट शेयर है, हमने 1,73,000 वोट लिए, लेकिन ये हमारा अपना वोट है, किसी का सपोर्ट नहीं है इस पर। लेकिन
मैं आपको ये भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर हमसे ज़्यादा वोट ले, अपनी पार्टी का भी उसमें तकरीबन 30% और बीजेपी का भी उसमें 20% 30% जो है वोट उसमें गया हुआ है इन्होंने ले। लेकिन हम इस चीज़ से खुश है कि जो वोट हमें पड़ गया ये वोट हमारा अपना है, और ये इनके लिए अब जो है आज की यूथ जो है वो जाग गई है। यूथ जाग गई है इसलिए कि इन्होंने जो है डायनास्टिक रूल को जो है इनको ख़त्म करना है, और उन्होंने कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, एक्स-CM जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको हरा दिया, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? या महबूबा जी को हरा दिया अनंतनाग से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दैट मीन्स कि लोग अवेयर हो गए इस चीज़ से कि डायनेस्टिक रूल जो है वो ख़त्म कर लेना है और एक नए चेहरों को सामने लाना है और उनको ये करना है। और मुझे उस दूसरी ये भी उम्मीद है कि अल्लाह करे इंजीनियर साहब को जल्दी छोड़ो, और इंजीनियर साहब जो है, इंजीनियर साहब को गुरेज के लोगों ने चाहे जो प्यार दिया है, इंजीनियर साहब उस पर खरा उतरेंगे और गुरेज के जो मसले मसाइल है एटलीस्ट वो पार्लियामेंट में पहुंचने चाहिए। हमारे मसले मसाइल जो पार्लियामेंट में पहुंचे और हमारे जो प्रॉब्लम्स जो है उनका अजाला करना चाहिए, क्योंकि गुरेज से भी उसको कोई उनका बंदा वहाँ पे आया नहीं, लेकिन गुरेज से भी एक अच्छा मैंडेट उनको मिला है, और इस चीज़ को उनको गौर व फिक्र करनी चाहिए। आखिर में एक सवाल आपसे रहेगा कि अब अगर असेंबली इंतखाबात होते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेगी या फिर इस पार्लियामेंट की इस हार के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीछे हटेगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मारक करके रख लेना है, ये इंटरव्यू सेव करके रखना है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है एक मेजॉरिटी के साथ असेंबली में जाएगी, और इंशाल्लाह ये जो आज ये जज्बाती वोट जो है, जज्बाती वोट तब पड़ने वाला नहीं है, और इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपना जो है एक अच्छा होल्ड लेके असेंबली में जाएगी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरकार का जो है वो हिस्सा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा लोन साहब, आपसे बात शुक्रिया, थैंक यू। आपको बता दें हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज गुरेज मोहम्मद हमजा लोन साहब थे। इनका कहना था कि बांडीपोरा से या नॉर्थ कश्मीर से अपनी पार्टी ने हिमायत नहीं की है, उन्होंने इनके साथ दगा किया है, सज्जाद लोन को उन्होंने वोट नहीं दिया। इनका कहना था बांडीपोरा से जो 6000 वोट हमें पड़े हैं वो हमारा अपना वोट बैंक है, लेकिन हमें आखिर में जो है अपनी पार्टी ने जुबानी सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने हमें दगा किया, उनका कोई वोट नहीं पड़ा है। ग्राउंड जीरो भारत के लिए शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले से लोन सुलेमान की रिपोर्ट।